तो पिलामाने आजिर भिडियो आमे पढ़ा षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहीर इतिहास इतिहास बही 2 नंबर पाठ सर्वप्राचीन समाज। भिडियो को आरंभ करने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबाई दियो। तो चलो भिडियो को आरंभ करवा। प्रथम अच्छी पुरातन प्रस्तर जुगर लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला। पुरातन प्रस्तर जुगर लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला। पुरातन प्रस्तर जुगर मनुष्य खाद्य संग्रह पाई जायावर जीवन यापन करुथिला। से माने जो स्थान किसी समय रहुथिले सही अंचल फलमूल और शिकार अभाव देखादेले से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को जाउथिले। ऋतु अनुसार विभिन्न फल फूल संग्रह निमंते से माने स्थान परिवर्तन करुथिले। प्रचुर जड़ा और उर्वर कारण चारणभूमि पाई नदीकूल और पशुपक्षी बासस्थली अटे। तेणु पशु शिकार पाई से माने गोटे नदीकूल करू अन्य नदीकूल को जाउथिले। से माने पत्थर निर्मित कुराड़ी कांक और बचा साहाय्य खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करिबा अनुमान करा जाए। शीत खरारु रक्षा पाइबा पाई से माने शरीर को आवृत करि पारु नथिले। कालक्रमे से माने चमड़ा बा गछर बलकलरु वस्त्र रूपे व्यवहार करबा को शिखी जीवजंतु आक्रमणरू निजक रक्षा करबा पाई गछर कोरड़ और पहाड़र प्राकृतिक गुंफारे आश्रय नेउथिले। प्रश्न नंबर ख निआर व्यवहार जानिबा द्वारा पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने किभली उपकृत हेले। निआर व्यवहार जानिबा द्वारा पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने किपरि उपकृत हेले। उत्तर पुरातन प्रस्तर जुगर मनुष्य प्रथमे पत्थर सहित पत्थर घसी हो निआ बाहरिबा और से निआ गछ पत्र डाल को पोड़ी पंच कर देबा लक्ष्य कला। प्रथम मनुष्य देखला जे पत्थर को पत्थर माड़ होई निआ बाहरछि और सेथिरे गछ पत्र सब पोड़ी जाउछि। तेणु जलिबा पाई एक एही कौशल अवलंबन करी निआ बाहर कला। फलरे निआर व्यवहार तार जीवन प्रणाली परिवर्तन आनिला। से माने निआ द्वारा निज शरीर को शीत दाउरू रक्षा करि परिले। निआर आलोक साहाय्य से माने निजको हिंस्र जंतु आक्रमणरू रक्षा करि परिले। से माने निआ द्वारा पशु मांस पोड़ी खाइले कंचा मांसरू पोड़ा मांसर स्वाद अधिक बोली जानि परिले। प्रश्न नंबर ग पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने हाथ हथियार क्यों क्यों काम व्यवहार करथिले। उत्तर है पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने हाथ हथियार द्वारा खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करिबा कार्य करुथिले। सेमानक अस्त्र शस्त्र गुड़िक चिकण नथिला। एही अस्त्र शस्त्र द्वारा से माने सहजरे जीवजंतु शिकार और गछरू बलकल काढ़िबा एवं पशुमानकर छाल उतारी पारुथिले। से माने शक्त पत्थरर संधान पाइबारे एही पत्थर को फिटिबा छेचिबा और घसीबा आदि कार्य व्यवहार कले। पंजाबर सोन नदी उत्तर प्रदेशर बिला नदी उपत्यका दक्षिणत मालभूमिर केतेक स्थान और चेन्नई निकटर शक्त पत्थर आतियारी से जुगर हातुड़ी आविष्कृत होइछि। केउठारु पंजाबर सोन नदी उत्तर प्रदेशर बिला नदी उपत्यका और दक्षिणत मालभूमिर केतेक स्थानरू शक्त पत्थर तैयारी हातुड़ी आविष्कृत होइछि। प्रश्न नंबर घरे देछि नूतन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र और पुरातन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र मध्य थिबा तफात गुड़िक लेख। तो नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार और पुरातन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र मध्य पार्थक्य कौन रही चला पड़ा। पुरातन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र गुड़िक सुंदर बा चिकण नथिला। प्रथमे जो अस्त्र शस्त्र गुड़िक थिला ता चिकण और सुंदर नथिला। किंतु नूतन प्रस्तर जुगर मनुष्य माने व्यवहार करुथुबा अस्त्र शस्त्र गुड़िक अधिक उन्नत सुंदर और धारुआ चिकण थिला। तो नूतन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र किपरि थिला धारुआ चिकण और उन्नत थिला जहाँकि पुरातन प्रस्तर जुगर अपेक्षा अस्त्र शस्त्र अपेक्षा अधिक भल थिला। पुरातन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र द्वारा सहजरे जीवजंतु शिकार गछर बलकल काढ़िबा और पशुमानकर छाल उतारिबारे साहाय्य करुथिला। तो सही अस्त्र शस्त्र गुड़ कौन होतिला बलकल काढ़िबा और पशुमानकर छाल उतारिबारे साहाय्य करुथिला। मात्र नूतन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र शिकार व्यतीत अन्य कार्य व्यवहार कराଯାଉଥିଲା। किंतु नूतन प्रस्तर जुगर अस्त्र शस्त्र शिकार व्यतीत अन्य काम व्यवहार कराଯାଉଥିଲା। पुरातन प्रस्तर जुगर मनुष्य पत्थरर कुराड़ी कांक और बर्छा और शक्त पत्थर तैयारी हातुड़ी व्यवहार करुथिले। किंतु नूतन प्रस्तर जुगर मनुष्य पत्थर और अस्थिर काठ बेंट लगा अस्त्र शस्त्र बाउंसर धनु पातियार गुण आदि व्यवहार करुथिला।
ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଳିବା, କାଟିବା, ଛେଚିବା, ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରି ଚମଡ଼ା ଲୁଗା ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପଥର ନିର୍ମିତ ହାତୁଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ? ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଲଣା, ବୈଦିପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଲଣା, ବୈଦିପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି, ଆଦିମାନବ କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲା ଓ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଆଦିମାନବ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କଲା। ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୁକୁରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ବଳଦ ଆଦି ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ? ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମେଣ୍ଢାର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ାରୁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ ସାର ରୂପେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ ସେମାନେ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲା? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବାଧିକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କାହାର ଜରୁରୀ? ଜଳର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କର ଜମି ଉର୍ବର ଥିଲା ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ନଦୀ କୂଳରୁ ସହଜରେ ପାଣି ନିଆଯାଇ ପାରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଥିବାରୁ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା। ନଦୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଗମନାଗମନର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନଦୀ ପଥରେ ସୁବିଧା ହେଲା। ବାସଗୃହ, ଜାଳେଣୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଦୀକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରୁ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ। କେତୋଟି? 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। କରେ ଦେଇଛି, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗଛ ହେଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓ ଜାଣିଲେ ଯେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବା ଗଛ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ ଓ ଫଳ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଚକ୍ରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଚକରୁ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ କଲେ। ଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତନ୍ତ ପୋଷାକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ତନ୍ତ କାଟି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ଶିକାର, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛର କୋରଡ଼ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛର କୋରଡ଼ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ
ବସବାସ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଚିକଣ ହୋଇନଥିବା ଅସୁନ୍ଦର ପଥର ନିର୍ମାଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଥର ପହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ଧାରୁଆ ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲେ ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିଲେ ଓ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକଣ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଶିକାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ? ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକାର କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଉର୍ବର ଚାରଣଭୂମି ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଓ କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯଥା ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ଆଦିମାନବ ତା'ର ରହିବା ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଶିକାରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଆଦିମାନବ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାରର ଅଭାବ ବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଶିକାର ତାର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ଆଦିମାନବ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆଦିମାନବ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳିଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଫଳମୂଳ ସରିଯାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଥର ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପଥରରେ ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବର ସୋନ ନଦୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ସୋନ ନଦୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଶକ୍ତ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ତାକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଶକ୍ତ ପଥରରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ଏହାକୁ ପିଟିବା, ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଆଦିମାନବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ପୋଷାକ ରୂପେ ବା ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆଦିମାନବ ଗଛର ବଳକଳ, ତାର ଛାଲିକୁ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ? ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଝ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଦିମାନବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି?
उत्तर हो ओडिशार गुड़हांडी विक्रमखोल माणिकमड़ा जोगीमठ इत्यादि पहाड़ आदि मानव व्यवहार करुवा चित्रकलार स्थान मिली क्योंठारे विक्रमखोल माणिकमड़ा जोगीमठ ठारे। प्रश्न नंबर 9 ओडिशार क्यों स्थान नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली क्यों स्थान उत्तर ओडिशार मयूरभंज जिलार कुचई कुलियणा बैदीपुर नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली है बैदीपुर ओडिशार मयूरभंज जिलार कुचई ठारू कुलियणा ठारू। प्रश्न नंबर 4 देछि बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर कर देछि पुरातन प्रस्तर जुगर लोक मानकर चित्रकला संधान डेस्क रो मिलिथिला क्यों मिलिथिला पथर गुंफा पहाड़ कुड़िया उत्तर गुंफारू मिलिथिला से माने गुंफारे कौन करते चित्र काटुथिले। प्रश्न नंबर ख वर्तमान केरल डेस्क माने जाजावर जीवन यापन करुछंती क्यों माने उत्तर जीव पांडाराम माने हैला पांडाराम माने। प्रश्न नंबर ग नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने माला परिवहन पई डेस्क को व्यवहार करुथिले काहाकू उत्तर हो घोड़ा को से माने माला परिवहन पई व्यवहार करुथिले। प्रश्न नंबर घ प्रस्तर जुगर मनुष्य को चक व्यवहार डेस्क कार्य साहाय्य करुथिला क्यों कार्य साहाय्य करुथिला उत्तर हो कृषि शिकार परिवहन गृह निर्माण कार पे माला परिवहन रे साहाय्य करुथिला। प्रश्न नंबर 1 मनुष्य प्रथमे डेस्क स्थान रे स्थायी होई रहिबा शिखिला क्यों स्थान रे नदी कूल रे कारण सेठारे माटी उर्वर थिला ओ जलर अभाव नथिला। प्रश्न नंबर 5 क स्तंभ रे दिथिबा शब्द सहित ख स्तंभ रे उपयुक्त शब्द बाछि जोग कर एठारे देछि गुंफा कुकुर पशु चमड़ा गोबर चक और ख स्तंभ रे देछि पोशाक सार गृह निर्माण शिलार कार्य परिवहन आश्रय तो यार उत्तर हो गुंफा गुंफा कौन होइबा गुंफा हो आश्रय कारण गुंफारे से माने आश्रय नेउथिले। कुकुर क्यों कार्य लाउथिला शिकार करबा कार्य रे से शिकार करुथिला। पशु चमड़ा कौन थे से माने निजर वस्त्र रूपे व्यवहार करथिले पोशाक। गोबर कौन थे से माने सार करथिले ओ चाष काम करथिले। चक कौन करथिले से माने चकरे परिवहन करथिले जिनिस पत्र आनिबा नेबा करुथिले।